हाँ जी बेटा, जिहड़ा टॉपिक करन लगे टॉपिक सीगा साडे कोल म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स। इस ਅਸੀਂ डिफाइन करते पे कि भी अपने को दो कॉइल्स होणगियां, ठीक है। तुहाडे कोल दो कॉइल्स गिवन आ, एक कॉइल दे क्रॉस तुसी बैटरी और कहंदा जी टैपिंग की लगाई है और सेकंड कॉइल दे क्रॉस तुसी गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है। एक कॉइल दे अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ਆਪਾਂ n1 डिफाइन कर ले पर यूनिट लेंथ ते दूजे दे विच ਆਪਾਂ n2 डिफाइन कर ले। क्लियर इन्नी गल? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚ ਕਰੰਟ I1 ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ magnetic field produced due to current in primary coil is given by magnetic field का formula अपने को सेगा जी ऐसे जब डिफाइन किया म्यू नॉट ni। अब आप प्राइमरी कॉइल लेके चलते पे ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨ n1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ I1 ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। I ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ N ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਊ ਨਾਟ ਇਨਟੂ n1 by l into I1। यानी ये मेरे प्राइमरी कॉइल दे n1 टर्न्स दे क्रॉस टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड दे करके जो फ्लक्स लिखनी आ ਤੇ ਫਲਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂ ਨਾਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ, ਨਾਓ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ each turn of secondary coil, each turn of secondary coil is given by फ्लक्स का फार्मूला ਆਪਾਂ डिफाइन करना सेकेंडरी कॉइल ਲਈ मैं वेरिएबल ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ਆ phi2 ਸਿੰਬਲ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। A2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ सेकेंडरी कॉइल ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Therefore जे अपन टोटल फ्लक्स लिख दिए, टोटल फ्लक्स कहना जी ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ते सेकेंडरी कॉइल दी पुत्र टोटल फ्लक्स नु phi2 लिख दो, एक टर्न दी फ्लक्स नु phi2 डैश लिखया सी, ते अपने को आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल दे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कहना जी 1 टर्न, ठीक है। सो इन्हां नु मल्टीप्लाई कर लो, b1 दी नाल वैल्यू भर लो, ठीक है जी, नाल a2 ते n2 नाल मल्टीप्लाई, ते मतलब अपनी टर्म बन गई म्यू नॉट n1 I1 by l, b1 दी थां ते आ गया, इनटू a2 भी करना ते इनटू n2 भी करना, इनटू n2 इनटू a2। आ मेरे को टोटल फ्लक्स टोटल कहना जी फ्लक्स दी वैल्यू बन गई जेडी सेकेंडरी कॉइल दे नाल लिंक है। क्या आ वैल्यू क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दूजे पासे हुन फ्लक्स दा फार्मूला म्यूचुअल इंडक्शन दी फॉर्म च लिख दईए ते वी नो दैट फाई दा फार्मूला आ जाएगा m, ठीक है जी। m ये तो सिंबल ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ m12 कह रहे कि m21, ਆਪਾਂ m21 कह रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट पासिंग इन द प्राइमरी कॉइल, ਉਹਨੂੰ m21 लिखया। m21 इनटू कहना जी अपने को आ गया phi इक्वल टू mi, ਤੇ ਪੁੱਤ I ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ m21 into I1,
ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? यस सर। Yes, sir. चलो दोनों फाई के फॉर्मूले इक्वेट कर दो, ठीक है जी। M21 I1 इक्वल टू आ गया µ1 µ0 इनटू N1 N2 I1 इनटू A2 बाय N ते I1 अपने को कैंसल होके जेड़ा M दा फार्मूला होएगा M21 कह दो या M12 ओदी वैल्यू आ गई µ0 N1 N2 A2 बाय N। ਇਹਦੀ ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ M21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਨੇ ਸੇਮ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ। ਉਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ, ਸਿਰਫ ਆ ਹੋਏਗਾ M12 ਦੀ ਵੈਲਿਊ µ0 into N1 N2 into area of a primary coil, ठीक है। ते ओवर करना जी मेरे को ले ते बच्चे ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੋਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਐਸਐਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲ ਆ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਕੋਰ ਵਾ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੋਰ ਦੀ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਿਪਲ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਏਰੀਆ ਆਊਟਰ ਤੇ ਇਨਰ ਕੋਰ ਦਾ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਆ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ L ਸੇਮ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ L ਜਦੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ L ਆਫ ਇਨਰ ਸੋਲੇਨੋਇਡ, ठीक है जी। L ऑफ इनर सोलेनोइड ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ? यस सर। क्या ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। एक तरह लास्ट टॉपिक ही आ इस चैप्टर का। पुराने एडिशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा लास्ट टॉपिक है बच्चे, ते नवे एडिशन के अकॉर्डिंगली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ट्रांसफार्मर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਕੋਇਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪੈਸੀਟਰ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 3 4 ਕੋਇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ और वो कॉइल मैं आपस च सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन च जोड़ा है ना, ते उन्हां दे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वैल्यू किदा कढांगे? जिदा ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜੀਏ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ। क्या टॉपिक समझ लगे जी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो टॉपिक का नाम हैगा ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स और ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੇ coils ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ we have a number of coils, we have a number of coils ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ L1 L2 L3 ਆ ਗਈ, यानी ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲੈਣੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਦ ਵਨ ਵੇ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਟ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ
ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ E ਲਿਖਦੇ ਪਏ EMF ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਤੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੇਮ ਪਾਥ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੰਟ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ di/dt, ਯਾਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, तो कहना जी इन सारी कॉइल चो करंट नु पास होने लई डिफरेंट अमाउंट च वर्क करना पएगा। तो मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा, टॉपिक पढ़िया सैल्फ इंडक्शन। सैल्फ इंडक्शन ये कहता सी कि जदों तुसी किसी कॉइल चो करंट पास कराने हो ते कॉइल अपने आप दे अंदर की करदी आ, ईएमएफ इंड्यूस करके इंड्यूस करंट बना दिंदी, और इंड्यूस्ड करंट तुहाडे अप्लाइड करंट दी ग्रोथ नु अपोज करदा। ते जे मैं अप्लाइड करंट नु ग्रो कराना, यानी जे सर्किट दे अंदर करंट ग्रो करना, इट मींस सम वर्क हैज टू बी डन। Yes, sir. Yes. वो कहंदा फिर जे इथे वर्क डन नु कहिए ते वर्क डन इथे मेरे को जेड़ा वा वो एस च ईएमएफ दी फॉर्म च, यानी आपा जे ए लिख दिए इस कॉइल दे अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड E1 सीगी, इहदे अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड E2 आ, इहदे अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड E3 है। ते जिन्नी जिन्नी इना च इंड्यूस्ड ईएमएफ सीगी, इना सारियां कॉइलां दे विचों करंट नु पास करन लई जेड़ा टोटल वर्क होया, इना सारी कॉइल्स दे विचों करंट नु पास करन लई जेड़ा टोटल बैटरी ने वर्क कीता, इट शुड बी इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफर बाय ऑल द, कहंदा जी यानी टोटल रेजिस्टेंस दा मतलब होएगा टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस ऑल द कॉइल। Yes, sir. मैं लाइन फिर रिपीट कर रहा, लाइन थोड़ी समझण वाली हैगी आ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਾਉਣ ਲਈ है ना, मैंने कुछ वर्क करना पे, क्योंकि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ईएमएफ इंड्यूस हुई वो E1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ईएमएफ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਤੇ ਵਰਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ that should be done by the battery। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, we know that total work done by the battery is equal to sum of the, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ induced EMF across all the coil। ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀਏ ਤੇ we know that EMF ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ L ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, E equal to minus L into di/dt। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਥੋਂ ਈਐਮਐਫ E ਆ, ਇਥੋਂ ਕਰੰਟ I ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ L ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਆਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਆਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਇਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ देयरफॉर अपने को कंडीशन आ गई माइनस L into di/dt। L सिंबल देना पे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਚ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ L1 into di/dt प्लस माइनस L2 into di/dt प्लस मेरे को टर्म आ जाएगी माइनस L3 into di/dt। ठीक है, जिन्नी जिन्नी ईएमएफ इंड्यूस हुई हुई है ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੋਇਲਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ di/dt ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ di/dt ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟ L ਇਕੁਅਲ ਟੂ L1 plus L2 plus L3 ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੂ ਕਿ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਇਲ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन जे यही अपन इंडक्टर कॉइल जड़ियां पैरेलल च अटैच करिए तो जे अपन शो कर देते मान लो मेरे को दो इंडक्टर कॉइल है एक दी इंडक्टेंस L1 सेकंड दी इंडक्टेंस L2 और इस कॉम्बिनेशन नु किसी एक एक्सटर्नल सोर्स दे नाल अटैच करता एक्सटर्नल सोर्स ने जदों आई करंट सेंड कीता इस A पॉइंट ते जाके जेड़ा करंट आ वो दो पार्ट च डिवाइड हो जूगी Yes, sir. Yes, sir. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਆਰਮ ਚ ਕਰੰਟ I1 ਤੇ ਥਰਡੀ ਕੋਇਲ ਚ ਕਰੰਟ I2 ਪਰ ਐਸਾ ਇਧਰੋਂ I1 ਤੇ I2 ਵਾਪਸ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ I ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਮੁੜ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ ਹਨਾ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਇਲ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ A ਔਰ B ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦੋਨੋਂ ਕੋਇਲਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜੁੜੀਆਂ Yes, sir. ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸਰਕਟ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ EMF ਅਪਲਾਈਡ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਰ ਗਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਤੇ ਜੇ E ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ E ਯਾਨੀ EMF ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੱਕ L ਤੇ ਇੱਕ di/dt ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ L ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਕਰੰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਫਰ ਕਰੂ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, Yes, sir. yes, sir. ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ I equal to I1 plus I ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ di/dt ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ differentiate both sides with respect to time ਤੇ therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ di/dt equal to di1/dt plus di2/dt ਠੀਕ ਹੈ on the other side ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ di/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ we know that E equal to minus L into di/dt ਤੇ therefore ਇਥੋਂ di/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ minus E/L ਆ ਜੂਗੀ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਇਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ therefore ਇੱਥੇ di/dt ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ -E/L ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ L ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ LP ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੰਬਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕੋਇਲ ਚ di/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾ ਤੇ -E/L1 ਆ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਸੇਮ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ E1 E2 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ प्लस करिए ते -E/L2 आ माइनस E सारे जो कैंसिल हो के अपने को रिजल्ट आ जाएगा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਦ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸਐਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਬਣ
यानी जिदा रजिस्टर सीरीज च जोड़िए या रजिस्टर पैरेलल च जोड़ा ते ओदी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढण दा जिहड़ा फार्मूला ते इधरों इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कढण दा जिहड़ा फार्मूला वो दोनों बारी सेम आए। क्या टॉपिक समझ आया जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे नु क्लियर है? एक बारी जेडे बिल्कुल नहीं होंगे बोले वो बोलूगे सर। क्या सारे नु क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤਾਂ हर गूंगे बच्चे की आवाज सुनना चाहूंगा जेड़ा हुण तक नहीं बोला एक बारी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और भी आ जे नाम Yes. लवा फिर नियाने ने कहना सर मैं बोली सी मैं बोलिया सी है नाम लवा के अजे अपने आप बोल को जेड़े गूंगे होर दो चार आ? नहीं लो फिर मैं नाम लेके पूछ कीर्ति कृतिका मनका मनरूप चार नाम बोले मैं। Sir, मैं बोल तो हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक जेड़ा ਆਪਾਂ शुरू ਕਰਨ ਲੱਗੇ टॉपिक हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर किनु डिफाइन करिए बेटा कहना पुੱਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ whatever we gain in voltage the same we loss in current कहना जी comment over the statement and discuss the construction theory working of the device which based upon this principle। ठीक है कुछ मैं एक लाइन बोली है कि whatever we loss in current the whatever we loss in current same we gain in voltage या उल्टा भावें बोल दो whatever we gain in voltage same we loss in current पर ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ठीक है ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਥਰੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ। ठीक है ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ। ठीक है जी और वो सारे ने आंसर बिल्कुल सही बना के लिखा कि पावर लॉसेस जेडे ने वो एज सच मिनिमाइज करने होन ते असी वोल्टेज नु स्टेप अप कर देने ते करंट नु असी स्टेप डाउन कर लेने। क्या आ लाइन समझ लगी जो मैं बोली? Yes, sir. Yes. मैं फिर रिपीट कर रहा थोड़ा टॉपिक हैगा ट्रांसफार्मर कहना जी हुंदा की है ट्रांसफार्मर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਲੋਡ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਚ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ठीक है पर क्योंकि कंटिन्यूसली ठीक है जी इस अपने किसी एक एरिया दी ਅਸੀਂ कह लो कि वोल्टेज काउंट कर ली पावर काउंट कर ली कि भी इस पूरे एरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਨਾ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਯਾਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ 170 ਵੋਲਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ लो वोल्टेज है जी अज ते लो वोल्टेज करके डिवाइस नहीं चलती पर कईयां दे घर ये प्रॉब्लम नहीं आती वो कहना साडे ते स्टेबलाइजर लगा होया मेन सप्लाई ते ठीक है जिन्ना साडे इदां दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ते पुत बेसिकली वो बंदा की करदा पिया उन्हें जिन्हें स्टेबलाइजर लाया वा अपनी मेन सप्लाई ते ठीक है उन्हें उत्ते जिहड़ा स्टेबलाइजर लाया ओदा काम की आ कि वो इनपुट जिहड़ी लैंदा बाहरों मेन केबल तो वो आ रही 170 वोल्ट ते पहले
ठीक है वो 170 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਲੋ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਲੋ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 220 ਵੋਲਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ 270 ਵੋਲਟ ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਆ 210 ਤੋਂ 230 ਵੋਲਟ मतलब 220 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 210 ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਾਂ 230 ਹੋ ਜਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇਰੀ 220 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 270 ਵੋਲਟ ਆਈ ਹਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਉਸ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਚ ਪਾਸ ਆਨ ਹੋਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਐਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੀਟ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ 270 ਵਾਲੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ 220 ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ 220 ਵੋਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ which is always used to step up or step down the voltage यानी सर्किट दी वोल्टेज नु स्टेप अप करना होवे सर्किट दी वोल्टेज नु स्टेप डाउन करना होवे इना दोनों कामां नु करन वाला जेड़ा साडे कोल डिवाइस आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕੋਰ ਮੀਨ ਜਿੱਤੇ ਕੋਇਲਾਂ ਲਪੇਟਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਕ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਚੋਂ ਤਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਲੱਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਸਟੈਪ ਅਪ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੀ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ AC ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ AC ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ 220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ 170 ਵੋਲਟ 170 ਵੋਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝੀ ਚੱਲਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਇਨਪੁੱਟ 170 ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੋਲਟੇਜ 220 ਵੋਲਟ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ AC ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ AC ਨੂੰ 220 ਵੋਲਟ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਜਦ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 170 ਵੋਲਟ ਆ ਰਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਇਹ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਦਾ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੋਲਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਈ ਇਨਪੁੱਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਨਾਰਮਲ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੁਆਇਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕੁਆਇਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, Yes, sir. sir. ਯੈਸ ਸਰ। ਚਲ Yes, sir. ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ। सर परसों या कल? ਕੱਲ ਕੀ ਵਾਰ ਆ? ਸੰਡੇ। ਸੰਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਸੰਡੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ। Yes, sir. हमने मंडे को छुट्टी की। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਕੱਲ? 8 ਵਜੇ ਸਰ। 8 ਤੋਂ 9 ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਕਲਾਸ 8 ਤੋਂ 9। Thank you, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Thank you, sir. Thank you, sir.